जिवें किसान अपनियां फसलां बचाउंदा है ना आवारा पशुआं तो, तुसीं इहो जिहे लोकां तो अपनियां नस्लां बचा लो। ये भी सुंडियां ने, मत समझो कि गुरु की परंपरा का मजाक उड़ा रहे ने, गुरु के सिद्धांतों का प्रचार मजाक उड़ा रहे ने, ये तुहाडियां नस्लां खा रहे ने। दी निंदिया करने वाला, गुरु के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाउण वाला, गुरु दीयां परंपरावां दा मजाक उड़ाउण वाला, गुरु कीयां लाडलियां प्यारियां इतिहास दीयां कथा कहानियां दा मजाक उड़ाउण वाला प्रचार जिहड़े है सुणन वाले, इन्हां नूं भी कदे गुरु माफ नहीं करूगा। साध संगत तुहाडियां नस्लां नूं नास्तिक बना के तुहाडियां नस्लां दे जड़ी जिहड़ा ओह ऐसा तेल दे रहे ने कि मुड़ के तुहाडियां नस्लां दा पनपना औखा हो जाना है। ते जिहदा मंतव अपने नाल जोड़ना है वो कदे सिख प्रचारक या सिख साधु या सिख विद्वान नहीं हो सकता। ग्लैमर जिहड़ा उन्हां नूं चाहीदा और ग्लैमर दी दुनिया च विचरदे आ, ते फिर गुरु की हजूरी च बह के जिहड़े सिद्धांतां दा प्रचार करना है, जिहड़ियां शानमतियां परंपरावां दा प्रचार करना है, जिहड़ियां गुरु कीयां साखियां दा प्रचार करना है, ओहदी ओह खिल्ली उड़ाई जांदी। चेते रखियो जी, करन वाले जिहड़े आ इह तां डुੱਬਣਗੇ डुੱਬਣਗੇ, जिहड़े करदे आ ओह तां डुੱਬਣਗੇ अगे नहीं डुੱਬੇ। लोक परलोक दे राखे चवर छत्र तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां भजन बंदगी सेवा सिमरन दे विच भिजी रूह महापुरख सचखंड वासी संत बाबा करतार सिंह जी नूं चेते कर रहे हैं। दास तो पहलो बहुत ही सत्कारयोग मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी श्री दरबार साहिब, जिन्हां दा ओहदा गुरु खालसा पंथ दे विच सर्वोपरि है, वो आप जी नूं संबोधन होके गए और मंच दे उत्ते बड़ियां महान गुरु खालसा पंथ दीयां प्यारियां शख्सियतां सुभाईमान है, जिन्हां विच सिंह साहिब भाई जसवीर सिंह जी रोडे साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, कौम दे विद्वान भाई बंता सिंह जी, भाई जीवा सिंह जी, भाई राम सिंह जी, ते दमदमी टकसाल दे मौजूदा मुखी संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरा। महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी दीयां खूबियां दा बाखूबी वर्णन होया, पर मैं उन्होंने एक खूबी का जिक्र जिहड़ा मैं सुनिया पढ़िया उहदा उल्लेख करना चाहांगा कि उन्होंने सारा जीवन गुरमत सिद्धांतां ते साडियां शानमतियां परंपरावां दे प्रचार प्रसार हित जिहड़ा सी ओह बतीत कीता। ये बहुत वड्डी गल है कि अपना सारा जीवन गुरु के लेखे ला देना। कौम का प्रचारक होना ना, उहदा मंतव जिहड़ा हुंदा प्रचार करन दा वो इहो ही हुंदा है कि वध तो वध सिखां नूं नहीं बल्कि गैर सिखां नूं भी गुरु नाल जोड़न दा यतन करे। ये मंतव हुंदा है कि वध तो वध मेरे जहे मेरे सतगुरु दे प्यारे इस संसार दे विच लोक होण, ये मकसद हुंदा है। ते आलोचना भी वो करदा है
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਘੁੜਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੁਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਨਿਆ। ਭਾਈ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮਕਸਦ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਲੈਮਰ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਡਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਮਤੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਸੁਣੋ
ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਮਰ ਮਿਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਮਰ ਮਿਟ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਪਨਪਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕੋਪ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਔਖੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਭਿਆਸੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।